अस्सलाम वालेकुम सजनों। आज ना तुहानू एक ऐसे फ्रूट के बारे दसना है कि जिस दा एक एक फ्रूट जड़ा ना उस दी कीमत 2500 तो लैके 3000 तक जे और गूगल ते उस दे 1 किलो की कीमत पाकिस्तान दे अंदर पूरी दुनिया नू छोड़ दियो पाकिस्तान दे अंदर 4000 तो लैके 5000 रुपए का 1 किलो जे। बेशक इस फ्रूट का ना हुणे गूगल ते लिख के अपनी चेक कर लो। और ये फ्रूट जड़ा ना अगर तुसी लगा लेंदे हो तुसी परेशान हो कि महंगाई है तुसी जनाब रवायती फार्मिंग छड़ के अगर इसका 1 एकड़ लगा लेंदे हो तो फिर अगर मैं दावा करा ना कि ये लखां दा नहीं करोड़ों का बिजनेस है तो तुहानू यकीन करना पवेगा। गूगल ते जाके ए सारी तुसी डिटेल पूछ सकते हो। फ्रूट का नाम जे ड्रैगन फ्रूट साढ़े पीछे भी मौजूद तुहानू नजर आ रहा फीड और लेयर भी तुहानू दिखा रहे हैं उत्ते स्क्रीन ते भी तुहानू नजर आ रहा है। और साढ़े नाल फार्मर ना बड़े तजर्बाकार जिन्हें ड्रैगन दियां कोई 100 के लगभग वरायटियां काश्त कीतियां ने उन्होंने को पुछदे हैं कि कितने अरसे के अंदर फ्रूटिंग ते आ जाता है लगाना किस तरह है और पर एकड़ कितनी है कि यील्ड ये लै रहे ने या इन्हें वेखी सुनिए सारी डिटेल तुहाडे नाल शेयर करदे हां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर की हाल ठीक हो जी। सब तो पहले ना सर तुसी लोग जदों इस तरह की वीडियो वेखदे ने ना वो कहंदे ने कि लो जी ए हुण छड्डनी शुरू हो गए जे। ਅਸੀਂ ना अपना इंट्रोडक्शन दईए कि तुसी मतलब अपना इंट्रोडक्शन दियो। मैं दस दवा कि मैं एक स्कूल टीचर भी हाँ एजुकेटेड हाँ सारिया चीज़ा मतलब ना हकीकत है ना ते तुसी अपना इंट्रोडक्शन दियो और उस तो बाद ए दसो कि वाकई ही इस तरह है कि एक एक फ्रूट की कीमत 3000 3500 रुपया। जी हाँ बिल्कुल ये साढ़े कोल पाकिस्तान के जोड़े आला किस्म के महंगे स्टोर ने क्योंकि बाहरों मंगा के ते वेचा जा रहा है ये बहुत महंगा है। इसकी शक नहीं है कि ये अजे तक तकरीबन जड़ा है ना एक फ्रूट जड़ा है वो 2 तो 3000 का विकता है। जड़ा किलो च 3-4 फ्रूट आते हैं बिल्कुल जी बहुत महंगा फ्रूट है। और अगर कोई बंदा इसनू अज अगर कोई बंदा इसनू बेचता है 1 एकड़ दे विच पूरी ईल्ड लैके ते करोड़ों का काम है। करोड़ों का काम कदों शुरू होएगा मसलन अज कोई लांदा है कितने साल बाद? मैं समझाना जी दुनिया का हर फ्रूट जड़ा है वो पहली बारी तो एक अद्धा दाना होंदा मतलब या किनू लगांदे हो अमरूद लांदे हो अपना अम लांदे हो तो कोई दाना जब तक वो अपना पूरा साइज नहीं बना लेंदा तुसी उन्हें पूरी प्रोडक्शन उसदी नहीं कह सकते। इस दा पौधा लगाने तो लेके कितने साल बाद फ्रूटिंग शुरू करदा? फ्रूटिंग ते साल 1.5 साल बाद जड़ा ना जी वो फ्रूटिंग शुरू कर देना लेना शुरू कर। हाँ लेकिन ये है कि 1.5 साल बाद जस्ट हार्डली ਉਹਦੇ कोई 2-4 शाखा ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 दाने लग जाएंगे 3 दाने लग जाएंगे। ये 3 तो 5 साल तक अपनी फुल ग्रोथ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है। फिर कैनोपी डेवलपमेंट करनी कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਇੱਕ खूबसूरत वजूद बनाना है इसे पौधे ਦਾ मेहनत करके इसको लेना तो फिर बहुत अच्छी यील्ड देता है बड़ी अच्छी प्रोडक्शन देता है। और फिर एक कई किलो तक फिर ये कमाल चीज़ है कि एक बारी फ्रूट नहीं देता ये फ्रूट देता रहता है। ये फ्रूट मुसलसल देता रहता है सिर्फ साड़ी सर्दियों की वजह तो एक क्योंकि ये ट्रॉपिकल मुल्क का फ्रूट है। जैसे पपीता है तो पपीता तो हर वक्त फ्रूट देना चाहता है लेकिन जब सर्दी आ जाती है तो वो सर्दी तो परेशान हो जाता है। इस तरह का भी सर्दी तो रुक जाता है फ्रूट। लिहाजा तुम ये कह सकते हो कि ये अप्रैल तो लैके दिसंबर तक फ्रूटिंग करता रहता है। मतलब ये है कि तुसी कह दो कि सर्दियों तो अलावा पूरा साल ही? जी पूरा साल ही ये बाकायदा तौर पर अमरूद 2 बारी फ्रूट देंदा है। मैं साल तौर पर मैं खुद ऑजी गोल्ड नू 5 वारी फ्रूट ओदा ले चुके हैं माशाअल्लाह यानी उन्हें 5 वारी उन्हें स्पेल दिते ने। अच्छा एस्टिमेटेड जेड़ा पूरी वर्ल्ड दे अंदर या पाकिस्तान दे विच भी बड़े बड़े इस दे फील्ड मौजूद हैं कितने हजार किलोग्राम पर एकड़ इसकी यील्ड आई है 3 तो 5 साल बाद? देखो मैं तो थोड़ा जिहा मोहतात राय देना मोहतात इस देना कि लाफजनी लगती है लोग फिर जरा ना समझते हैं काफ़ी सारे ऐसे फ्रूट या ऐसे पौधे या जीवन लसन ऐसे आए ने उन्हें लोगों को डरा देता है। लेकिन ये तो हकीकत है कि कोई भी चीज़ जी है जो स्टार्ट लेगी तो पहले जोड़े वो लोग करेंगे वो उसनू जरा अपने महंगा बेच देंगे फिर यदा आहिस्ता आहिस्ता तले आएगा। लेकिन जीवन का फर्क ये सी कि वो एक बीज सी ये बीज नहीं है ये एक प्रोडक्शन है। दूसरी गल ये है कि इस दा जेडे हाई डेंसिटी ते लाया जाता है ओदा इहदे ते पौधे लगते हैं इहदे पौधे लगते हैं 4000 सही है बड़े आराम नाल तुसी 10 तो 20000 केजी जड़ा है यील्ड ले सकते हो साल दे विच। एक साल दी गल करें 1 एकड़ चो
ਜੀ 1 ਏਕੜ ਚ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਪੈਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 4-5 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 4400 ਪੌਦਾ ਇਸ ਦਾ ਏਕੜ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। सही है, जबरदस्त हो गया। अच्छा हुन ए दसो कि ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਕਲਰ ਜਾਂ ਕਿਤਨੇ ਇਕਸਾਮ ਦੇ ਫਰੂਟ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਦੀ ਆ 160 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ, ਥੋੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਫਿੱਕਾ, ਲੀਚੀ ਦੀ ਫਲੇਵਰ ਦਾ, ਅਨਾਨਾਸ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੀ ਫਲੇਵਰ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਮੁxtਲਿਫ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਲ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਸਫੈਦ ਗੂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਲ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਲ ਗੂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਵਾਡੋਰੀਅਨ ਪਲੋਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿੰਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਮ ਰੈਡ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਪਲ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਫਲੈਸ਼ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਦਾ? ਜੀ ਹਰ ਫਰੂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਔਰ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਜੜ ਸ਼ੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਟ੍ਰੈਲਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੈਲਸ ਸਿਸਟਮ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਪੋਲ ਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪੋਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੌਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ 500 ਪੋਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 2000 ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਰੂਟ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਨਰਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਏਗਾ ਉਹ ਫਸਲ ਵੀ ਲਗਾਏਗਾ ਔਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਖ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਟਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪੌਦੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲੋ ਜੀ ਸਜਣੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ 2 in 1 ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 in 1 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਂਝ ਫਰੂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰਫ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ देयर इज नो फ्री लंच। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਫਰੂਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਡਰੈਗਨ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਫਰੂਟ, ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਨਾਨਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ এনवायरमेंट ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗਸ ਦੀ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਸੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ महसूस न करो तो काइंडली अपना कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन शेयर कर दो ताकि कोई मुस्तफीद हो सके। जी मैं जब भी किसी को पौधे देना तो बाकायदा इन टच रहना
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਪੌਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੌਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ। ਮੇਰਾ फ़ोन ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 0300 960 5783 0300 960 5783 ਸਰਗੋਦਾ ਲਾਹੌਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਔਰ ਬਾਗਟਾਂ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਲੋ ਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਰੂਟ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਰ ਏਕੜ ਯੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੌਦੇ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਓਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਫਰੂਟ ਵੇਚ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਐਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਚੰਗੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।